विद्या विचारी ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। मैं वर्षप्रीत सिंह पटियाले ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 2021 ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। तो सब तो पहला संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण की जिहड़ी गल, पहला तो संविधान है की, संविधान बारे सोच कित्थों प्रगट हुई, संविधान की चीज है जो साडे देश नूं साडे समाज नूं फायदा करेगा, ऐसी सोच कित्थों पैदा हुई। तो सब तो पहला M.N. रॉय 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ M.N. रॉय नाम के बंदे ने एक सुझाव प्रगट किया कि साडा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वो एक असैंबली के राही बनाना चाहिए है, जिहड़ी कि आप कहते हैं संविधानक असैंबली। संविधानक असैंबली बनाई जाए तो उसदे नाल की है एक कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेम किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ये मंग काफी टाइम तक चलती रही। 1934 आइडिया दिता गया, 1946 तक ये मंग काफी कारगर हो चुकी सी। इस मंग को काफी उठाया जा रहा सीगा। तो फिर की होया, जो कैबिनेट मिशन ना ब्रिटिशर्स ने भेजा सीगा आपां नूं 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ भेजा गया ਸੀ। आपे मॉडर्न हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ तो ਆਪਾਂ कैबिनेट मिशन बारे पढ़ांगे। एक कैबिनेट मिशन आया सीगा 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। उसने की कीता 16 मई 1946, मैं दोबारा रिपीट कर देना, 16 मई 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ संविधानक असैंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का गठन किया। उसने क्या, एक संविधानक असैंबली बनाई जाएगी जिस दे विच 389 मैंबर्स रखे जाएंगे, जो कि अलग अलग जगहों तो अलग अलग प्रांतों तो लिते जाएंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन तरीके ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 292 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, 93 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਣੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੈਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਜਮੇਰ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, जो संविधानक असैंबली की आप गल की है। संविधानक असैंबली की काफी सारिया मीटिंग हुई सी। आपां ये पढ़ लिया भी संविधान बनाउण दा की तरीका सी, संविधान बनाउण दी गल कित्थों शुरू हुई। हुण आप पढ़ांगे संविधान जी असैंबली बना दी गई सी, उसने संविधान बनाउण दी शुरुआत कित्थों की। तो सब तो पहला क्वेश्चन जो पेपर दे विच आउंदा है वो यही है, जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है, जिहड़ी संविधानक असैंबली है, पहली मीटिंग कदों हुई सी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसीं इहदे नोट्स बनाई जाने, जिन्ना मैं दस्सी जाऊंगा ਉਹਦੇ नोट्स बना लेने हैं। तो सब तो पहली गल यही होंदी है पेपर दे विच भी किस डेट नूं पहली मीटिंग हुई सी। तो 9 दिसंबर 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 9 दिसंबर नूं पहली मीटिंग की गई। तो पहली मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इंटैरियम प्रेजिडेंट ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, इंटैरियम ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕੈਂਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੀਅਮ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਰੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਥੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟੈਰੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸਿਰਫ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। परमानेंट प्रेजिडेंट किहनूं चुनिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं परमानेंट प्रेजिडेंट चुनिया गया सी। ते जिहड़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये अपने पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सन। तां ये पेपर च ये भी क्वेश्चन बनता है परमानेंट प्रेजिडेंट कौन रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का। उस तो बाद उसी दे नाल नाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर आपां सुणदे हुंदे आ भी हर पॉलिटिकल जिहड़े नेता हुंदे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? BN ਰਾਓ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MN ਰॉय ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ BN ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 13 1946 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ 13 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਵੀ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ, ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਮੇਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਮੇਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ 8 ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਮੇਟੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ Song ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ Song ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ Song ਜਿਹੜਾ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਆਪਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ।
तो उसਨੂੰ सब तो पहला डिजाइन किया गया ਸੀਗਾ ਪਿੰਗਾਲੀ ਵੈਂਕਈਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਅਡਾਪਟ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਹੈ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। 1950 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਇਨੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ। ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 3 ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਖ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ। 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਰੱਖੇ ਗਏ, 22 ਪਾਰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ, 22 ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। 8 ਸ਼ਡਿਊਲ, 22 ਪਾਰਟ ਤੇ 395 ਆਰਟੀਕਲਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 22 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਗਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ
448 ਆਰਟੀਕਲਸ, 25 ਪਾਰਟਸ ਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ। लगभग 100 तो ऊपर आर्टिकल 100 के करीब 50-70 आर्टिकल ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 22 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ 25 ਕਰਤੇ ਸੀ 8 22 ਪਾਰਟ ਸੀ 25 ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਉਹ 12 ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ 395 22 ਤੇ 8 ਹੁਣ 448 25 ਤੇ 12। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਦੋਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਂਥੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥੀ ਪੇਪਰ ਲੈਂਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਰਲ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਓਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਐਸਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 25 ਤੋਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ 8 ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ 8 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੈਕਚਰ ਐਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੇਟਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਇਜ਼ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 10 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 2-3 ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 5-7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਐਮ.ਐਨ. ਰॉय ਸੀਗਾ, ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਓ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2016 ਦਾ ਪੇਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, 10-12 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਮ.ਐਨ. ਰॉय, ਇੱਕ ਬੀ.ਐਨ. ਰॉय। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆਨਸਰ। ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਮ.ਐਨ. ਰॉय ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਹੈਡਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ।
तीजा क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा, हाउ मैनी आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖ, ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੋ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 395, 22 ਤੇ 8, 448, 25 ਤੇ 12। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ए वाला आंसर बी आंसर ठीक है। 448 आर्टिकल्स हैं, 25 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟਸ हैं ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟੈਰੀਅਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟਿਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵੈਨ ਵਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟਡ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1949 ਨੂੰ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਭ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।